यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार दुनिया मुकाम फ़ानी तहकीक दिलदानी मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते दिल हेच नादानी जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तन गीर आखिर बेहफ्तम कच न दारद चूं शबद तकबीर शब रोज गश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल गाहे न नेकी कार करदम मम ई चिनी हवाल बदबख्त हम चूं बखील गाफल बेनजर बेबाक नानक बगोयर जन तुरा तेरे चाकरा का खाक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिस पवित्र आत्मा की याद विच उन्हां दे पंचभूतक शरीर का अंतिम संस्कार ते उन्हां दी अंतिम अरदास लई असीं इकट्ठे होए हैं, उस वड्डी रूह महान रूह ते उन्हां दी देण बारे असीं परिवार वालों भी और खास तौर पे वो सारा परिवार जिहड़ा वड्डा साडा पंथक परिवार है उन्हां दे विचार सुने ने। जदों माता जी दे पोते पोतियां दोते दोतियां अपनी ट्रिब्यूट दे रहे सन तो मेरे मन च अलामा इकबाल का ये जुमला घूम रहा सी, गाफिल फल की शरीनी से होता है शजर। शजर दरखत नूं कहंदे ने, शरीनी मिठास नूं कहंदे ने। एक दरखत जिसने जमीन दे विच पहला अपनी होंद गवाई, बीज अपनी होंद गवांदे ते रुख बनदे, वो तना बनदा, वो पत्ते बनदे ने, फुल है फल है, वो फल कितना मिठा है इसका एहसास उस दरखत नूं नहीं हुंदा। गाफिल अपने फल की शरीनी से होता है शजर, पर वो फल का मिठास उस फुल की खूबसूरती दस रही होंदी है कि इस परिवार नूं इस मिठास नूं पैदा करन दे लई कितनी वड्डी कुर्बानी, कितना वड्डा योगदान किना किना रूहां ने पाया होएगा। मैं समझदा कि अपने आप दे विच अज जदों असीं देखदे इन्हां मुल्कां 100 साल तो ज्यादा वक्त सानूं आया हो गया, सब तो वड्डा फिक्र परिवारां दा हुंदा है कि साडे बच्चे बच्चियां अपनी सिक्खी दायरे च रहन, अपनी तहजीब के दायरे च रहन। तो जदों असीं तीसरी जनरेशन भी देखते हैं कि वो बाणी नाल भी जुड़े हुए ने, गुरु नाल भी जुड़े हुए ने, अपनी माँ बोली नाल भी जुड़े हुए ने, तो फिर यही गृहस्थ की सफलता की कहानी भी है। तो गल कली अपनी कामयाबी की, करियर प्रोफैशन कामयाबी की नहीं है। जदों असीं सिख रहत मर्यादा वाल नज़र मारते हैं तो शख्सी रहनी के नाल फिर पंथक परिवार की गल होंदी है, पंथ की गल होंदी है। और साडी अरदास जिहड़ी असीं 2 वेले करते हैं उस दे विच लफज ने, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियायत, देख तेग फतेह बिरद की पैच पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल पाले। सो जाहिर है कि असी अकाल पुरख तो अरदास अकाल पुरख वाचक होंदी है। बेशक असी गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च कर रहे होंगे हैं, पर उहदी वो एड्रैस अकाल पुरख नूं हुंदी है, गुरु ग्रंथ साहिब विटनेस होंदे ने। ते असी अकाल पुरख तो यह मंगते हैं कि हे अकाल पुरख जिथे जिथे भी ये खालसा परिवार है, खालसा पंथ है, उन्हां दे उत्ते अपनी रक्षा करनी, रक्षा प्रोटैक्शन है, रियायत कंसैशन नूं कहंदे ने। ते अखीर पंथ दे बोल वाले की अरदास है। बोल वाला फारसी का शब्द है, बाले का अर्थ है उच्चा, खालसे का बोल उच्चा है, जिसनों 20वीं सदी के साडे महान सिख फिलोसफर सर कपूर सिंह तर्जमा करते हैं, द डिसीजन मेकिंग पावर इज वेस्टेड इन द खालसा, कि खालसे के कोल
ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਉੱਚਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਰਾਜ ਕੌਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ, ਉਹ ਵਿਰਸਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਲਬੂਕਰਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਵੈਨ ਭਰ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜੂੜੇ ਸਜਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਖਲੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਨਰੋਸਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਭ ਥਾਈਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਰਿਆਇਆ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, 2 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਢਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਨਿਹੰਗ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਐਸੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁੜਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ, ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮਾਪਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਨਤ ਹੈਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹੈਵਨ ਦਾ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ, ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਏ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੇਥ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੰਨਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਿੱਥੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਔਰ ਉਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, 10 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਕਦੇ ਹੀ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੋਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਖਿਜੋ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ, 2-3 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵਨੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਹ ਤਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਲ ਦਾ ਈਅਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਸਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੇਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਨਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੀੜ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂ। ਸੰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਵੋ ਸਜਨ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਕਰ ਕਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ ਸਦਨ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਥਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।